نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کو آج LNG کیس میں طلب کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے آج نیب میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ نیب نے اپنے اعلامیے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو LNG کیس میں گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے کراچی میں مفتاح اسماعیل کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے، تاہم مفتاح اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے سوشل میڈیا پر شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کی ویڈیو شیئر کی ہے اور پاکستانی عوام کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ آپ کے ووٹ سے منتخب ہونے والا ایک اور وزیر اعظم گرفتار ہو گیا۔ مریم نواز نے مزید لکھا ہے کہ جو عوام کے ووٹ سے آئے گا تو کیا یہی لاقانونیت، توہین اور ناانصافی اس کا مقدر بنے گی؟ اس معاملے پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ایک اور ہمارا ساتھی جو اور اس کا قصور کیا ہے ان خدمات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کا ساتھی ہے، شاہد عباسی صاحب کو بھگتنی پڑی۔ احتساب کے نام پر بدترین انتقام ہے مسلم لیگ نون کے خلاف، یا اس کے بعد کسی کی باری آتی تو پیپلز پارٹی کی۔ اسی سارے معاملے پر ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال ہمارا اس طرح سے ہے، LNG کیس، نیب نے شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا، اپوزیشن کے ایک سابق صدر، 2 سابق وزراء اعظم جیل میں، کیا نیب پر اپوزیشن کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا الزام درست ہے؟ ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے۔ صافی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مجھے گرفتاری پہ تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، حیرت اس پہ تھی کہ ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں تھے، اور اس دور میں شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ سنگین سے سنگین سزا ان کو ملنی چاہیے۔ یہ دور ہے بے شرموں کا، اور ایک آدمی کہ جس میں شرم ہو، حیا ہو، تو وہ کیوں باہر رہے؟ آپ دیکھیں، یہ دور ہے ان لوگوں کا کہ جو لوٹے ہوں، جو ضمیر فروش ہو، جن کا لیڈر ہر دور میں بدلتا ہو۔ یہ شیخ رشیدوں کا، یہ فیاض الحسن چوہانوں کا، یہ فردوس عاشق اعوانوں کا، ان کی عروج کا اور ان کی قدر و منزلت کا دور ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو شروع دن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، جو پچھلی مرتبہ بھی ان کی لیڈرشپ پہ جب سخت وقت آیا تو وہ ان کے ساتھ کڑے ہو گئے، نواز شریف کے ساتھ، وہ بیرون ملک چلے گئے، یہ ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اب اس دور میں بھی وہ اپنی قیادت کے ساتھ کڑے ہیں۔ پھر یہ دور ہے ڈرامے بازوں کا کہ جو شعبدے بازی کرے، ڈرامے بازی کرے۔ اب پھر وہ جو شاہد خاقان عباسی، اب اس جیسا سادہ آدمی، مثلا ہم نے دیکھا ان کو بطور پرائم منسٹر ایک دن کے لیے وہ پیم ہاؤس میں نہیں رہے، لیکن کبھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا شو نہیں کیا۔ ایک دن کے لیے ہم نے کبھی اس کو پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیکھا، خاموشی کے ساتھ رات کو چلے جاتے تھے ایک گاڑی میں اور صبح 8 بجے PM کے دفتر میں ہوتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو عملاً سادگی کا مظاہرہ کریں، یہ تو ان ڈرامے بازوں کا دور ہے جو پہلے سے سائیکل پہ پھرنے کی مثالیں دیں، جو پہلے سے کہے کہ میں PM ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، لیکن بعد میں وہ سب کچھ کرتے رہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ وفادار تھے، وہ لائل تھے، اور یہ ان جیسے لوگوں کا کہ دیکھیں جہانگیر ترین اور ان جیسے لوگوں کا دور ہے کہ جو کچھ بھی کرے۔ اب یہ غلطی اس کی ہے، سزا کے مستحق اس لیے ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن ہے۔ بھائی وہ اگر PTI میں آتے تو آج شاید پرائم منسٹر ہوتے، نہ جیل جاتے، تو کیوں نہیں آتا PTI میں؟ اور اس دور میں جو چیز جرم سمجھی جاتی ہے، عزت، وقار، اپنی لیڈرشپ، اپنے نظریے کے ساتھ وفاداری، تو میرے خیال میں وہ اس دور کے حساب سے سنگین ترین جرم کے مرتکب قرار پائے ہیں، اور وہ مجھے حیرانگی آج گرفتاری پہ نہیں ہے بلکہ اس چیز پہ ہے کہ ابھی تک وہ باہر کیوں تھا۔ اچھا، ارشاد بھٹی صاحب، باقی جو لائل آپ کے سیاسی سوال کا کارکن ہونا تعلق یہ ہے، جرم تھا شاہد خاقان صاحب کا؟ جی آپ کے سوال کا میں نے جواب نہیں دیا۔ جو آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امتیازی سلوک، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی اگر کیمرہ سامنے نہ ہو اور محفل نہ ہو تو آپ خلوت میں اگر فواد چودھری، فردوس عاشق اعوان، شہریار آفریدی اور ان سے بھی پوچھ لیں تو خلوت میں وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہاں امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک، صحیح۔ تو ارشاد بھٹی صاحب، نظریاتی اور لائل پارٹی کا رکن ہونا ہی شاہد خاقان صاحب کا جرم تھا، جس طرح صافی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ آج نیب آرڈر کی فوٹو کاپیاں پکڑ کر جمہوریت کو نتھی کر کے روتے مریم اورنگزیب اور احسن اقبال، یا آئے روز نیب کا نام لے لے کر ہائے میں لٹی گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے میرا ککھ نہ رہا، کہتی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیکھ کر ایک ہی خیال آتا ہے، ایک ہی فکر آتا ہے کہ ہن آرام ہے. یعنی 5 سال آپ نے گزارے، 5 سال آپ نے گزارے، نیب مساق جمہوریت میں تھا کہ نیب کو ختم کرنا ہے، نیب کے قوانین کالے، نیب کا چیئرمین. ہن پتہ لگا جو کام جب نہیں کام آپ کرتے کام تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کے سوال کا جواب ہے، 97 میں جب نواز شریف کا احتساب بیورو تھا، کیا وہ امتیازی سلوک نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ مشرف کا نیب امتیازی سلوک کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ زرداری گیلانی کا نیب امتیازی سلوک کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ نواز شریف صاحب کا نیب امتیازی سلوک کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ نواز شریف کے دور میں حدیبیہ کیس کھلا ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی، اور نیب کے رویے کو دیکھ کر جج صاحبان نے کہا کہ آج نیب فوت ہو گیا. کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا؟ اب بھی کر رہا ہے. اور اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی تیزی اپوزیشن کی طرف ہے اتنی وزیروں، مشیروں اور ان ایڈوائزروں کی طرف نہیں ہے، حکومتی لوگوں کی طرف سے جتنی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب جمہوری جاں باز جو ہیں یہ انہی کاموں کے لیے آئے تھے جو یہ کر رہے تھے. سوال یہ ہے یہ غلط پکڑے جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی غلط پکڑے نہیں جا رہے. سابق صدر زرداری صاحب غلط پکڑے گئے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ جی آئی ٹی منی لانڈرنگ میں آیا ہے، انہیں نہیں پکڑنا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے بحیثیت وزیر اعظم، اتنے سارے وزراء اعظم نے جھوٹ نہیں بولے ہوں گے جتنے انہوں نے بولے ہیں. کیا ان کو نہیں پکڑا جانا تھی؟ جو ان سے نکلا، جو انہوں نے باتیں کی، جو کچھ ہوا، نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب پہ آ جائیں. قطر ایل این جی کا معاملہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں. کیا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ 3 ارب کا جو ٹرمینل تھا ایل این جی کا، وہ راتوں رات 13 ارب کا کیسے ہو گیا؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ 15 سال کا معاہدہ آپ نے کیا ہے اور روزانہ حکومت پاکستان دے گی پاکستان کی ایک پرائیویٹ کمپنی کو $2,75,000 روزانہ. یعنی مطلب اس کا یہ کہ 13 ارب کا پروجیکٹ ہے، 15 سال دینے حکومت پاکستان نے 2,74,00,000 یا 75,00,000 جو جی. 2,74,000 دینے ہیں پر ڈے. مطلب 1 سال میں سارا کچھ پورا ہو جائے گا. لاگت کمپنی کی 14 سال منافع. پھر کیا 15 سال؟ اور پھر شرط ایک اور سنیں، 15 سال کے لیے معاہدہ کیا ہے، ٹرمینل استعمال ہو نہ ہو، ایک دن بھی ٹرمینل استعمال نہ ہو، لیکن آپ حکومت پاکستان نے روزانہ دینے ہیں $2,74,000 پر ڈے. پھر اگلا سنیں، حکومت پاکستان کے اور پرائیویٹ کمپنی پاکستانی اس کے درمیان معاہدہ ہے اور ادائیگی ڈالروں میں ہوگی. جی. آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے، اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ تھا، یہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آج کے $2,74,000 کتنے ہیں اور اس وقت کے $2,74,000 کتنے ہیں؟ پھر دوسرا ٹرمینل لاہور کی ایک کمپنی کو دے دیا، پہلا ٹرمینل استعمال نہیں ہو رہا تھا. پھر عمران الحق سے عظمی عدل تک جو غیر قانونی تقرریاں ہیں، پھر اس کے بعد جو اس میں سارے معاملات ہیں، یہ پوچھے جانے چاہیے شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور یہ پوچھے جائیں گے. پوچھنے کے طریقہ کار پہ ہم بابر صاحب سے آگے بات کریں گے. بھٹی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ امتیازی سلوک ابھی بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا. ہم آپشن ہاں کا ہی لکھیں آپ کا. بابر ستار صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ الزامات کس قسم کی کرپشن کے ہیں، اس سے متعلق کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اب پھر جو معاہدے تھے ایل این جی کے، اس میں یہی نون لیگ کہتی ہے کہ ابھی تو موجودہ حکومت بھی اس سے پروفٹ بنا رہی ہے، $1 بلین کا منافع ہوا ہے. تو کچھ وچ ہنٹ کا تاثر آپ کو بھی نظر آتا ہے اس میں؟ نہیں، دیکھیں بات تو وچ ہنٹ سے آگے چلی گئی. اب صاحب کچھ تاثر تو اس صورت میں نظر آتا کہ 1-2 لوگوں کو جو مین اپوزیشن لیڈرز ہیں، آپ انہیں پکڑ کے اندر بند کر دیتے تو وہ گلٹی بائی سسپیشن تو چل رہا تھا. یہ اب ہماری جو ہیڈ ٹو ٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ گلٹی بائی ایسوسیشن کے لیول کے اوپر آ گئی ہے کہ جو ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے رہیں گے انہیں بھی آپ اندر بند کر دیں گے. دیکھیے، اسلام آباد میں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. صافی صاحب نے تھوڑی سی بات کی، شاہد خاقان عباسی صاحب بڑی اچھی شہرت رکھتے ہیں. منسٹر تھے، بے شک اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی، اور جب منسٹر تھے اس وقت بھی جس طرح سے ایک پبلک سرونٹ کو ہونا چاہیے اس طرح سے وہ نظر آتے تھے. ہمبل بھی تھے، دلیل دے کے بات بھی کرتے تھے.
اور کوئی کرپشن کے الزام بھی نہیں تھے. ابھی جو واردات نئی پاکستان میں سٹارٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکھ لیں کچھ بھی فیکٹس اور میں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو میں کسی کے خلاف تقریر کروں گا اور میں انہیں کنوکٹ کر دوں گا. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, ان کے سامنے میں کنوکٹ کر دوں گا کہ جی ان سے یہ بھی پوچھ دیں, ان سے یہ بھی پوچھ دیں, میں نے آپ کی کنوکشن کر دی. اس کے بعد پھر آپ جانیں اور آپ جائیں اپنا نام صاف کرواتے رہیں, کیونکہ حکومت اس طرح سے نہیں چلے گی. پبلک سروس کون بندہ کرے گا جب آپ جو بھی کام کریں. دیکھیے کرپشن میں اور irregularity کے اندر فرق ہے, اور وہ فرق پاکستان میں ختم ہو گیا. کرپشن کے اندر اور نیک نیتی کے اندر ایک فیصلہ کرنا جس فیصلے کے اوپر لوگ اختلاف کرتے ہیں. روز حکومتیں ایسے کام کرتی ہیں جس کے اوپر پالیسی ڈفرنسز ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت تبدیل ہو تو دوسری حکومت آ کے نہ صرف پالیسی تبدیل کر دے بٹ ان لوگوں کو اندر بند کر دیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہے کہ یہاں پہ صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو گیا. جب آپ نے نواز شریف کو پکڑا ایک بات ہے, لیکن جب آپ شاہد خاقان عباسی جیسے بندے کو کرپشن کے اندر پکڑتے ہیں تو اس سے ایک بڑی کلیئر سینس جاتی ہے کہ جناب اب صحیح اور غلط کا فرق نہیں ہے. اب آپ نے بند کرنا ہے لوگوں کو, جو ساتھ کھڑا پایا جائے گا اسے آپ بند کریں گے. اور اس معاشرے کی بدقسمتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جس میں ایک صحیح اور غلط کا فرق ختم ہونا شروع ہو جائے. پہلی بات, آپ لوگوں کو وکٹم بنا دیں, سو جسے بھی آپ پکڑیں گے ہو سکتا ہے کہ ایکچولی کرپشن کے اندر شامل ہو, لیکن جب آپ اتنا بڑا سکیل کے اوپر کام شروع کرتے ہیں, شاید خاقان عباسی کو پکڑیں جس کی ہر بندہ عزت بھی کرتا ہے, اپوزیشن والے بھی کرتے ہیں, جو اس کے مخالف ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل کے آپ وارنٹ نکالیں, جس بندے نے 1 سال کام کیا, کرپشن کا الزام نہیں ہے, اچھی شہرت کے مالک ہیں, تو پھر جنہوں نے غلط کام کیے نا وہ بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے وائڈ نیٹ. اور آخری بات یہ کہ جب معاشرے میں آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں پہ انصاف لینے کے لیے آپ کہیں نہیں جا سکتے, آج جب آپ بند کر دیں طریقہ انصاف دلوانے کا تو پھر آگے آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو انفارچونیٹ ہے ہماری پالیسی اس وقت. سو یہ بات اب وچ ہنٹ سے آگے کی ہے. وچ ہنٹ تو خالی یہ ہوتا نا کہ آپ کا ایک ادارہ, اور گورنمنٹس کرتی رہی ہیں وچ ہنٹ. بالکل نواز شریف نے 97 میں وچ ہنٹ کیا, اس سے پہلے بے نظیر کی حکومت, ایک دوسرے کے اوپر وہ مقدمے بناتے رہے. اب یہاں پہ آپ کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی ریمیڈی نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس. بات بھی کرنا بند ہے, پکڑ کے بند بھی کر دیں, اور انصاف کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب, یہ غیر معمولی بات ہے. آپ سیاست کو جب سے دیکھتے آ رہے ہیں اپنے کریئر میں کہ اپوزیشن کے اتنے سارے اتنے اہم رہنما ایک ساتھ ہی گرفتار ہوں ایک ہی وقت میں, یہ احتساب کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا پھر نقصان دہ ثابت ہوگا اوور آل احتساب کے عمل کے لیے؟ دیکھیے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, ابھی بھٹی صاحب نے ایک پوری تاریخ بیان کر دی جو کہ بالکل درست ہے. ایک دوسرے کے خلاف وکٹمائزیشن رہی ہے, اس سے پہلے بھی وکٹمائزیشن رہی ہے. پرٹیکولر پارٹی کو پک کرتے ہیں اور جو میسج دیتے ہیں پولیس کو وہ یہی دیتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, اور باقی پھر پولیس کام خود کر لیتی ہے کہ کس کس کو پکڑنا ہے کس کس کو نہیں پکڑنا. اس کیس میں اگر نیب کا چیئرمین خود برملا یہ کہہ دے کہ ابھی ماضی کے مقدمات کو رہنے دیں, ابھی تو ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے, ہوتا بالکل الٹ ہے. ابھی مطلب ابھی کے مقدمات رہنے دیں, ماضی کے مقدمات کو پہلے ٹیکل کر لیں. تو اول تو بالکل یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کا بیک لاگ ہے وہ آپ بیک لاگ پورا کریں, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں. لیکن پھر کیا آپ نے یہ بات جس وقت آپ نیب کے چیئرمین بنے تھے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی آپ نے؟ اسی وقت یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی. تو جب آپ نے ڈیلیبریٹلی جو انکوائریز ہوئی تھیں, جو کیسز بنے تھے جس میں ایک دم نیب ایکٹیو ہوئی تھی, پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی, دیگر کے خلاف بھی, ہیلی کاپٹر کیس بھی آگے بڑھ رہا تھا, بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, تو اس وقت یہ کیوں نہیں خیال آیا؟ اس وقت تو یہ سارے مقدمات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. آل آف اے سڈن ان مقدمات کو آپ کے اس بیان کے بعد چیئرمین نیب کے ان کو تقریباً کلوز کر دیا گیا. اور اب آپ ظاہر ہے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑ رہے ہیں, بالکل اگر ان پہ الزامات ہیں انہیں پکڑا بھی جانا چاہیے, ان پہ مقدمات بھی قائم ہونے چاہیے, میرٹ اور ڈی میرٹ کا فیصلہ عدالت کرے گی. لیکن یہ واضح طور پہ امتیازی سلوک چیئرمین نیب کے اس بیان کے بعد اور واضح ہو گیا ہے کہ اب آپ نے صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے, کیونکہ چیئرمین نیب جب خود یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 30 سال پہ 30-25 سال کے جو ہیں ان کو ہم کریں گے, تو میرا خیال ہے مظہر صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیں اگر آپ. جی صحیح. مظہر صاحب, نون لیگ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ جو گرفتاری ہے اس کے لیے
माय साहब, नून लीग कह रही है कि रेंजर्स भी साथ आई थी जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार करने आए। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब इदारों को इस सब के अंदर इस्तेमाल ना करें, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, रेंजर्स या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, असिस्टेंट बुला सकती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तासुर क्या उभर रहा है और इससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो डैमेज हो रहा है। इससे क्वेश्चन उठ रहा है। राना सनाउल्लाह का केस देख लें आप, यानी ये कल शहरियार आफरीदी जो जोशीली तकरीर कर रहे थे कि हमने 3 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, उन्होंने कन्फेस किया, तो फिर कल चालान क्यों नहीं पेश किया गया? 14 दिन मिले थे, चालान क्यों नहीं पेश किया? और बेशर्मी के कल में भी और पढ़ रहा था। और फिर अब मजीद 14 दिन, और ये भी हमारी कोर्ट का कमाल है कि यानी 14 दिन के बाद आप चालान पेश नहीं कर रहे, मैजिस्ट्रेट पूछ रहा है, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उसके बाद वो फिर 14 दिन का रिमांड दे देता है। तो ये सारी चीजें इम्तियाजी सलूक में ही आएंगी। ये मेरिट ऑफ द केस की बात नहीं है। केस में अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन फिर दूसरों के केसेस भी हैं, वहां क्यों खामोशी है? सही, बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर साहब, रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, एक तो सवाल के जवाब में आप क्या ऑप्शन लेंगी, और ये जो हुकूमती वज़रा हैं इनको कैसे पेश की हर गिरफ्तारी से पहले इत्तला हो जाती है? फैसल वावड़ा साहब बरमला कह चुके हैं कि अब अगली बारी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की है। जी शुक्रिया अब्सा। जो इम्तियाजी सलूक की बात है ना, जो आपके सवाल में है, बहुत अहम है, क्योंकि एक कानून की बालादस्ती आप कह लें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर लें, इम्तियाजी सलूक उन सब को ख़त्म कर देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा इसका तासुर भी नहीं आना चाहिए आपकी गवर्नेंस में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इम्तियाजी सलूक ही इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। आप क्योंकि नैब की बात कर रही हैं, मेरे लिए तो नैब और डिस्क्रिमिनेशन एक कॉइन की 2 साइड्स बन गई हैं। आप नैब का अपना ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, उसमें कहीं नहीं लिखा कि नैब जो है वो सिर्फ पुराने केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको प्रोसिक्यूट करेगी। लिखा है कि अगर अब की गवर्नमेंट भी किकबैक्स लेती है, कमीशंस लेती है, करप्शन करती है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ तो हमें नज़र आता है इम्तियाजी सलूक, गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं हो रहा, ऑपोजिशन के साथ ही सारी कार्रवाई हो रही है। दूसरा आप देख लें, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, नैब के अपने साथ जो अपने ऊपर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं कि वो शेडी डील्स करते हैं, क्योंकि हमारे लिए पैसा मैटर करता है, करप्शन मैटर करती है। नैब के अपने ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं? ये जो ब्रॉडशीट के साथ आर्बिट्रेशन में फ़ैसला आया है कि नैब जो है $33 मिलियन का फ़ाइन हुआ है जो पाकिस्तान को देना पड़ेगा नैब की वजह से। इसके ऊपर कार्रवाई की बात आती है तो कहा जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। तीसरी बात, जो नैब के चेयरपर्सन हैं, 2011 से वो मिसिंग पर्सनस की जो कमीशन है उसके भी चेयरपर्सन हैं। वहाँ भी हमें इम्तियाजी सलूक नज़र आता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में केसेस हैं उनके पास, लेकिन एक केस में भी FIR अभी तक नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है इंसानी जान जो है, इंसानी लिबर्टी, इंसानी आज़ादी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ भी इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। तो मेरे लिए तो नैब और इम्तियाजी सलूक सिनोनिमस ही बन गए हैं। तो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब भी हाँ ही है। बिल्कुल हाँ में आप जवाब दे रही हैं। रीमा के पॉइंट पे हम इस सेगमेंट, जी जी साफी साहब, ये जो रीमा ने बात की ना कि खुद नैब क्या कर रहा है, सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि भाई वो क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि करने वाला कौन है, उसकी अपनी अखलाकी हालत क्या है। देखिए, इनिशिएटर है वो प्राइम मिनिस्टर, जिन पे खुद नैब के भी चार्जेस है, जिन पे पार्टी फंड्स के भी चार्जेस हैं, जिनका उसूल ये है कि यू टर्न बड़े लीडर की निशानी है। कर कौन रहा है फिर? रेफरेंसेस वो नैब बना रहा है जिसके चेयरमैन के बारे में आप किस किस चीज़ को इग्नोर करें। आप जावेद चौधरी के इंटरव्यूज़ को इग्नोर करें, आप उसके बाद के स्कैंडल को इग्नोर करें, आप उसके माजी को इग्नोर करें, वो खुद काबिल एहतसाब है। फिर ये अदालतें, एक मिनट, अदालतें कौन सी है? वो अदालतें जो अभी आपने एक का हशर देख लिया, उसकी वीडियोज़ है कि वो जाके नवाज शरीफ से भी मिलते हैं, वो उधर से भी मिलते हैं। तो ये भी देखना है कि भाई वो करने वाले कौन है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। और फिर एक और चीज़ कि माजी में ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत में ये सब कुछ होता रहा, उस वक्त के चेयरमैन नैब के चेयरमैन को, उनकी टीम को
उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि आप पिछले 10-15 साल क्या करते रहे जब ये सब कुछ होता रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साफी साहब, आपका पॉइंट आ गया सामने, जो बात कही है उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इम्तियाजी सलूक का तासुर भी नहीं आना चाहिए, जहां एहतसाब का अमल हो या इंसाफ अगर फराहम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको वाज़े तौर पर इम्तियाजी सलूक नज़र आ रहा है। हमारे पूरे पैनल मुतफ़िका तौर पर सबने हाँ का ऑप्शन लिया है। अभी एक ब्रेक लेंगे, एक और अहम मामला है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। FIA ने जज अरशद मलिक की मुबैना काबिल एतराज़ वीडियो बनाने के मरकजी मुलजिम मियाँ तारिक को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक मियाँ तारिक की गिरफ्तारी FIA इस्लामाबाद के साइबर क्राइम विंग ने की। मुलजिम को इस्लामाबाद के सेक्टर F7 से गिरफ्तार किया गया और उसके घर से वीडियो भी बरामद की गई, जिसका फॉरेंसिक करा लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए अपने बयान हल्फी में मियाँ तारिक का भी जिक्र किया है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम मियाँ तारिक महमूद का ताल्लुक मुल्तान से है और वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। FIA ने मुलजिम को अदालत में पेश किया, जहाँ पर जज ने मुलजिम से सवाल किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर मुलजिम मियाँ तारिक ने इल्ज़ाम लगाया कि उसे गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिससे उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। FIA ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए अदालत से उसके जिस्मानी रिमांड में इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम मियाँ तारिक महमूद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मुलजिम को 19 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश किया जाए। दूसरी जानिब जज अरशद मलिक ने मलिक के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई करने की इस्तदा की है। इस सारे मामले पर हमारा सवाल यूं है, मुबैना वीडियो स्कैंडल, जज का मियाँ तारिक के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की इस्तदा, क्या जज की वीडियो बनाने वाले मुलजिम मियाँ तारिक के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप? देखें, वीडियोस की बुनियाद पर भाई को छुड़वाने वाला गैर इखलाकी वीडियोस मास्टर, 3 शादियों वाले मियाँ तारिक के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जज अरशद मलिक साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी मुजरमाना मुकदमा कायम होना चाहिए। और जज को ब्लैकमेल करने वाले, रिश्वतें ऑफ़र करने वाले या रिश्वतें देने वाले या जो उनसे मिलने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारी कहानियाँ, नित नई कहानियाँ अभी सामने आ रही हैं, कई अभी और आएंगी। और यानी पता चला है कि लीगी कैंप के मियाँ रज़ा ने मियाँ तारिक से वो वीडियो ख़रीदी थी। ये भी पता चल रहा है कि गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, जरदारी साहब के केसेस आने के बाद पीपल्स पार्टी उस वीडियो के पीछे पड़ गई थी और पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने भी जज से भी मुलाकात की और वीडियो लेने के लिए मुल्तान भी पहुँच गए। यानी एक अनार 100 बीमार। और ये भी पता चला है कि मियाँ तारिक से जज वाली वीडियो भी पता निकली है और कोई दर्जन के करीब और वीडियो भी निकली हैं, जिसमें बहुत सारे पर्दा नशीन भी हैं, बहुत सारे सफ़ेद पोश भी हैं। अच्छा, ये मामला तो है अदालत में, ये तो हो जाए सच और यही तो हम सच और असल बात सामने आ जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज़ है जो मुझे हज़म नहीं होती और जब भी सोचता हूँ शर्मिंदगी और हैरानगी होती है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ का जज से मिलना। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, अदालती रिलीफ पर घर था, इलाज के लिए था, बहुत सेहत ख़राब थी और 6 हफ्ते रिलीफ पे था और उनका अभी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अपील पेंडिंग थी जिसके पे जज साहब ने उनको सज़ा दी थी, वो केस अभी चल रहा है, वो जज मिल रहा है। और जज साहब का खैर तो अफसोसनाक और शर्मनाक, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इनकलाब, मज़ाहमत, वोट को इज्जत दो, इखलाकियात, असूल, मंतक, उस पर खड़े हैं, वो जज से मिलने। आपने भी कोई एक आध फिल्म देखी होगी, मैं तो अक्सर देखा हूँ बॉलीवुड हॉलीवुड की, जिसमें डॉन होते हैं, डॉन फंस जाते हैं, वो अदालतों में जाते हैं और अदालत फिर उनको, उसके बाद वो डॉन ऐसा चलता है, पैसे का चक्कर, धौंस धांधली के, एक अदालत डॉन की अदालत में खड़ी होती है। यानी 80 पेशियां मियाँ साहब ने अरशद मलिक की अदालत में और अरशद मलिक साहब जाती उम्र में घुटने टेके बैठे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अदालत में, और स्टेट भी सोई हुई थी और साथ दबाव भी सोया हुआ था, मीठी नींद। यानी मुझे हैरानगी होती है कि जज इधर से इस्लामाबाद से चला है, जाती उम्र गेट क्रॉस करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मिला है और किसी को पता ही नहीं था। यानी कि वही बात, इखलाकियात भी कोई नहीं। यानी इस बंदे के पीछे, इस बंदे को हमने 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया था, इखलाकियात, मंतक, असूल, वही पुरानी हरकतें, वही धांधली, वही खरीदो फरोख्त।
افسوس ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اللہ کرے اس چیز کا سچ ثابت ہو اور جو اس کی حقیقت ہے وہ ہو, اور جو اگر میاں محمد نواز شریف صاحب غلط چھوٹے ہیں فلیگ شپ میں وہ بھی سامنے آئے, اگر وہ العزیزیہ غلط سزا ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئے. ٹھیک ہے, مطلب اس میں بس آپ کہتے ہیں کہ جس کی قصور ہے وہی سامنے آئے. ہاں آپشن آپ لے رہے ہیں. بابر ستار صاحب, آپ کے خیال میں اب یہ معاملہ کیا بہت زیادہ ڈرامیٹک شکل نہیں اختیار کر گیا, تو کیا سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جیسے ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جتنے کرداروں کے نام بیچ میں آ رہے ہیں؟ اب صاحب دیکھیے, اصول پہلے ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ کس اصول کیا ہے, کس چیز کے لیے یہ میاں طارق صاحب کو پکڑا گیا ہے. پہلے تو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور عدالت پوچھتی ہے کہ آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, اور وہ عدالت میں کہتے ہیں جی ہاں میرے اوپر تشدد کیا گیا, اور وہ اپنے کپڑے اٹھا کے انہیں دکھاتے ہیں کہ یہ تشدد کے نشان ہیں, اور یہ آج رپورٹڈ تھی بات. اور اس کے باوجود عدالت بجائے اس کے کہ میڈیکل کروائے تو ملزم کو آپ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ انہی لوگوں کو دے دیتے ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے یا کم از کم الزام لگایا ہوا ہے. اور تشدد کیا جاتا ہے یہاں پہ, یہ ایک سٹینڈرڈ بات ہے, بے تحاشا رپورٹس ہیں, یہ ایک طریقہ ہے ہمارا انویسٹیگیٹ کرنے کا کہ آپ تشدد کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کس چیز کی بریچ ہوئی ہے, یہاں پہ اس فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو رہی ہے جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ایک رائٹ ٹو پرائیویسی. جب آپ کسی کی چوری چھپ کے ویڈیو بناتے ہیں, تصویر بناتے ہیں, اسے پھر استعمال کرتے ہیں, تو ایک جو آپ کا ڈگنیٹی اور پرائیویسی کا رائٹ ہے آپ اسے بریچ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اگر ایک پرنسپل لے آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا اس ملک میں, لیکن پھر اس کا اطلاق ہمیں ہر طرف کرنا پڑے گا. یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور یہ کہانی نئی نہیں ہے, یہ بہت پرانی کہانی ہے. اور اس کے لیٹسٹ راؤنڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیمہ کی تصویر سب سے پہلے ریلیز کی گئی تھی, وہ کھڑے ہوئے تھے یا ان کی زوجہ غالباً ان سے ملنے گئی تھیں اور سلاخوں کے پیچھے ان کی تصویر. اس کے بعد ہمیں نواز شریف کے بچوں کی تصویریں ریلیز ہوتی ملی جو JIT کے اندر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بے تحاشا یہ کام, ابھی رانا ثناء اللہ کی تصویر وہ ریلیز کی گئی رائٹ ٹو ڈگنیٹی بریچ کرنے کے لیے, ایک بات. دوسری بات یہ ریکارڈ کے اوپر ہے ہماری سپریم کورٹ یہ آرڈر پاس کرتے ہوئے کہ یہ جو بگنگ ڈیوائسز ہمارے آفیسز کے اندر لگی ہوئی ہیں انہیں نکالا جائے. افتخار چودھری کے دور کے اندر یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں یہاں پہ. وہ کیا, وہ کس چیز کی بریچ ہو رہی ہے؟ سو اگر آپ اختیار نہیں دیں گے, بالکل اچھی بات ہے, لیکن یہ بات پرائیویٹ سٹیزن سے آگے بڑھا کے ہمیں ریاست پہ لے کے جانی پڑے گی کہ جو فائلیں بنتی ہیں, جو سورس رپورٹس بنتی ہیں, جس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, ہر صورت ختم ہونا چاہیے. اور جو پرائیویٹ لوگ انوالوڈ ہیں ان کی بھی پکڑ ہو, اور آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز ڈالنے پڑیں گے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر بھی کہ وہاں پہ بھی یہ کام نہ ہو سکے, کیونکہ اسی طرح چل رہی ہیں. اور یہ ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں کہ کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے پبلک آفس ہولڈرز کو, اور ان کے اوپر, اور جو کمپرومائز لوگ ہیں انہیں لگانے کے اوپر پھر اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہ بلیک میل کے لحاظ سے چلتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے, لیکن یہ جس طرح پہلے سوال میں بات تھی کہ یہ آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے, یہ ایک پرنسپل کی بات ہے کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی بھی ہے, رائٹ ٹو پرائیویسی بھی ہے, جو کوئی بھی اسے بریچ کرے گا, لیکن سب سے زیادہ ہسٹری اسے بریچ کرنے کی ریاست کی اپنی ہے. تو پھر اس اصول کو لاگو کیجیے اور اسے اکراس دا بورڈ اپلائی کیجیے. اکراس دا بورڈ اپلائی کیا جائے. مظہر عباس صاحب, آپ کے خیال میں کیا اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے؟ جو یہ شخصیت ہیں میاں طارق, ان کے گھر سے جو ویڈیو برآمد ہوئی ہیں ابھی ان کی گرفتاری کے وقت, ان کا فوری طور پہ فورینزک بھی کرا لیا گیا, اور مزید ویڈیوز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس موجود تھیں. تو جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہوئی ہیں ویڈیوز, جس کے بعد ان شخصیت کو گرفتار کیا گیا ہے. اوورآل کیا کامنٹ ہوگا آپ کا اس پہ؟ دیکھیے وہ شعر ہے, جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو, آپ بہت شریف ہیں, آپ نے کیا نہیں کیا. یہ جو ہمارے اس وقت بحث کیا ہے, ابھی بھٹی صاحب نے بات کی اور انہوں نے آدھی تقریر یہ کی کہ ملزم جو تھا وہ منصف سے کیوں ملا. جو منصف تھا وہ ملزم کے گھر گیا, وہ ملزم کتنا ہی بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ ہو, لیکن ایک منصف جو ایک اپنے انصاف کرنے بیٹھا ہوا ہے, وہ باقاعدہ ملزم کے گھر جا رہا ہے, اس کو سزا دینے کے بعد اس کے گھر جا رہا ہے. اگر نواز شریف صاحب
अरशद मलिक के पास उठ के जाते, अरशद मलिक के घर जाते या उनको ले जाया जाता तो एक अलग बात थी। यहाँ अरशद मलिक साहब किसी भी तरीके से वहाँ जा रहे हैं, फिर ये वीडियो पे तो बड़ी क्विक और बड़ा इतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ कि आपने वीडियो वाले को भी पकड़ लिया, लेकिन वो जावेद इकबाल साहब की वीडियो वाला क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको जिसने लीक किया था वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो जब हम पिछले सवाल में बात कर रहे थे इम्तियाजी सलूक का, तो ये एक ब्लेटेंट नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अरशद मलिक के कंडक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करवाई जा रही है। बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि अरशद मलिक साहब को बेल आउट करने की कोशिश की जा रही है। उनको मैक्सिमम जो है वो शायद सज़ा ये हो कि शायद वो आइंदा जो है उनसे कोर्ट हेयरिंग ना करवाई जाए, उनको ग्राउंड कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं अरशद मलिक साहब पे गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूट, यहाँ ज़्यादा जो तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो ये कि वीडियो कैसे लीक हुई, वीडियो कैसे बनाई गई, वीडियो जो है किस तरीके से वो दूसरों के हाथ बेची गई, वीडियो बनाने वाले कौन कौन थे, जो आदमी उस वीडियो में अपना पूरा कंडक्ट दिखा रहा है उसको कहीं भी फिगर आउट नहीं किया जा रहा, उसे कहीं भी कंडेम उस लिहाज से नहीं किया जा रहा। तो पूरा मुकदमा जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि किसी तरीके से अरशद मलिक वाले मामले को इस चीज़ से लिंक कर दिया जाए कि जी जो वीडियो बनाना था वो गलत था, जो वीडियो बनाई गई वो गलत थी, उससे बुनियादी जो है वो कवानीन वायलेट हुए। लेकिन यहाँ जो मुनसिफ का कंडक्ट है उसको जो है वो ज़्यादा अंडर प्ले किया जा रहा है और इस सारी एक्टिविटी को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल सही। मजहर साहब, रीमा की तरफ जाएंगे। रीमा, अब ये भी कहा जा रहा है कि अरशद मलिक साहब ने ये दरख्वास्त की है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई हो, मरियम नवाज समेत, शहबाज शरीफ साहब समेत। तो जिस तरह इस मामले को देखा जा रहा है, आप समझते हैं कि जो असल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी कोई अहमियत दी जा रही है या नहीं, जो पहला इल्ज़ाम मरियम नवाज ने लगाया था? बिल्कुल अफसा, यही तो बात है और मैं सबके साथ एग्री करती हूँ। पहले सवाल का ये जो पूरी थीम थी इम्तियाजी सलूक, डिस्क्रिमिनेशन, वो हमें यहाँ भी नज़र आती है। बिल्कुल एम्फेसिस जो है वो बिल्कुल उलट हो गया है। अब जो एक इल्ज़ाम था कि ये जज साहब जो है वो ब्लैकमेल हुए नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के लिए, अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अब हम बाकी सारे इश्यूज़ में जा रहे हैं। ये जो केस है, बिल्कुल मेरा ख्याल है इनको, क्योंकि इनकी रजामंदी के बगैर इनकी वीडियो बनाई गई, इनको ब्लैकमेल किया गया, ज़रूर इनको जो भी कानूनी प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इनकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी नज़र आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें ड्रग किया गया और फिर वीडियो बनाई गई, फिर वो कहते हैं उस वीडियो को फिर मैनिपुलेट किया गया, एडिट किया गया। तो अगर एडिट और मैनिपुलेट करना था तो ड्रग करके उनकी वीडियो क्यों बनानी पड़ी? कुछ बहुत साल पुरानी बात है और अब ये सामने आ रही है, तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसीज नज़र आती हैं। इसके अलावा दूसरी बात वही कि इसकी फोरेंसिक्स फौरन हो गई। इसको कह रहे हैं ये क्रेडिबल वीडियो है, जो दूसरी वीडियो थी जिसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे, मुख्तलिफ परपेट्रेटर्स थे, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। एक और जो फॉल्स इक्विवेलेंस मुझे नज़र आती है वो ये कि नवाज शरीफ साहब जज से क्यों मिले। एथिक्स मोरालिटी असाइड मैं उस पर बात नहीं कर सकती, लेकिन कानूनी तौर पे अगर आप एक जज हो, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो आप पे जो है वो जिसको आपको फॉलो करना होता है। लाहौर हाई कोर्ट जो है उनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए, एक्चुअली मैं पढ़ भी देती हूँ, ये साफ साफ उसमें लिखा है कि जज शुड नॉट प्राइवेटली कम्युनिकेट टू एनी ऑफ द पार्टीज टू द लिटिगेशन बिफोर हिम। साफ नजर आता है इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरा ये, जुडिशियल ऑफिसर मस्ट अवॉइड डिस्कसिंग पर्टिकुलर केसेस बिफोर देम अनलेस इट्स स्पेसिफिकली अलाउड बाय लॉ, इसकी भी खिलाफ वर्जी नजर आई है। तो ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ये क्योंकि एक जज हैं अरशद मलिक साहब, उन पे अप्लाई करता है कानूनी तौर पे, और अगर वो उसको वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए है। तो अगर वो अपना जो केस है वो लड़ें, उनका हक है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, ब्लैकमेल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन्हें इन चीज़ों से इम्यूनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है इस पूरी पजल का, और भी बहुत ज़्यादा पीसेस हैं, होपफुली उन तक भी हम पहुँचें। सही, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
साफी साहब, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था नून लीग की तरफ से भी, और हम मुंतज़िर थे इस बात के कि क्या इसके ऊपर सामने आएगी बात और एग्जाम्पल सेट होगी या नहीं। लेकिन अब जो तजादात जिसका जिक्र किया जा रहा है हमारे पैनल से भी, मिस हैंडलिंग नज़र आ रही है इस केस की, निज़ाम अदल के लिए क्या नताइज निकल सकते हैं सारे मामले के? देखिए, एक तो बस हम सद अदब और एहतराम इल्तिजा करेंगे कि खुदा के लिए आप लोगों को आपके बच्चों का वास्ता इस मुल्क को जीने के काबिल छोड़ दो कि इज़्ज़तमंद लोग भी इस मुल्क में रह सकें। देखिए, ये तो उस रोज़ भी बात हुई थी कि जब तक आपको कोई कानूनी इख्तियार ना हो और कोई बड़े मुल्की मफाद या ड्यूटी का तकाजा ना हो, अगर एक बंदा कितना ही बुरा क्यों ना हो, तो ये मियां तारिक है या जो भी है, इसने अगर किसी भी वक्त किसी भी मकसद के लिए जज साहब की वीडियो बनाई है तो उसको तो उस जुर्म की संगीन सज़ा मिलनी चाहिए। ये इंतहाई गैर अखलाकी, गैर इंसानी और घटिया तरीन अमल है किसी की प्राइवेसी में दखल देना या फिर उसकी वीडियोस बना के या ऑडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना। लेकिन एक दो तीन सवालात और भी हैं कि देखें, सब लोगों के लिए अखलाकी मायारात एक जैसे नहीं होते। मसलन इस वक्त आप एंकर की जगह बैठी हैं तो उसका तकाजा कुछ और है। आप अगर उधर पार्टी बनती हैं तो ये उसको सूट नहीं करता। मैं अगर इधर राय देने वाली की जगह पे बैठा होता हूँ तो मैं अपनी, और जिस वक्त मैं उधर बैठा होता हूँ एंकर की जगह पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी राय ना दूँ। तो यहाँ तक नवाज़ शरीफ और हमारे सियासतदानों का ताल्लुक़ है तो ये लोग तो अगर अखलाकी मायारात पे कायम रहते तो न इस मुल्क का ये हशर होता न उनका ये होता। माजी में उन्होंने जुडिशरी पे प्रेशर डालने के, जजों को ब्लैकमेल करने के, बदकिस्मती से ये नून लीग ने भी किए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं और बाकी इदारों ने भी किए, और इसीलिए इस मुल्क का तो वो तो इन चीज़ों से बालातर और यानी मावरा हो चुके हैं। सवाल ये है, यहाँ हमारे साथ दो आलमी सतह के वकील बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे कि एक जज उनका किसी मुलजिम के घर जाना, उनसे मिलना या उनके मुतालिका लोगों से, वो बंदा क्या जज कहलाने का मुस्तहिक है? नंबर एक। दूसरा, एक कॉमन सेंस की बात है कि नून लीग वालों ने अगर वीडियो से उनको ब्लैकमेल करना था तो फिर वो फैसले से पहले क्यों नहीं किया? ये तो जितनी मुलाकातें हैं ये तो उनको सज़ा मिलने के बाद हो रही है, तो उस पर ये जज तो अब उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता था। अब तो उनका मामला आगे हाई कोर्ट में है या बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर एक अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या वो जज जिसकी निगरानी ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के एक मुस्तनद जज कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून ये जुर्रत कर सकती थी कि उस दौरान उनको ब्लैकमेल करते? क्योंकि अगर वो ऊपर अदलिया के नोटिस में ले आते तो नवाज शरीफ तो डबल पकड़े जाते। तो ये लोग जब बात बनाते तो कुछ उनको सोचना भी चाहिए कि क्या उसको अकल वो करेगी कि, यानी मैं ये नहीं कहता कि वो तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई फैसले के बाद उनको वीडियो खरीदने और ब्लैकमेल करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने अगर करना था तो पहले, और अगर पहले से वो ब्लैकमेल चुके होते तो फिर नवाज शरीफ को सज़ा ना देते। फिर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों, चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला था या राय थी, मुझे बाबर सत्तार साहब करेक्ट है, उसमें ये कहा गया था कि अगर एक बंदा एक मरतबा झूठा साबित हो जाए तो फिर उसकी गवाही अदालतों में कबूल नहीं की जाएगी। अब ये जज साहब, यानी एक लिहाज से हमें उनसे हमदर्दी भी है कि वो बेइज्जत भी हुआ, वो इस्तेमाल भी हुआ, वो ब्लैकमेल भी हो रहा है, लेकिन इस जज के आप वो बयान दे के दूसरा दे के उसका मुल्जिमान, क्या उसके किसी गवाही को कबूल किया जा सकता है किसी अदालत में? उसको हम कोई वैल्यू दे सकते हैं उसके बाद? सही, बिल्कुल। साफ़ी साहब, आप यही कह रहे हैं कि दोनों यही बात कर रहे हैं कि वीडियो अगर किसी ने भी बनाई है तो उस पर अलबत्ता हमारा पूरा पैनल इस बात पे इत्तेफाक कर रहा है कि मुजरिमाना कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इसकी मामला तहकीक होनी चाहिए। सभा देखें, मियां तारिक की वीडियो बनाने वाले की तहकीक भी होनी चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जिसने इस वीडियो को जज को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है उसकी भी तहकीक होनी चाहिए, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो इससे पहले शायद बाबर साहब ने या मज़हर साहब ने बात की कि इससे पहले भी आपके नैब चेयरमैन की वीडियो लाई गई, दुनिया को दिखाई गई, क्या उसकी तहकीक हुई है? क्या उसको सज़ा हुआ है? उससे मुतालिक स्फूर्ति का मुजाहरा किया गया है? फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक वीडियो का
बनाने वाला बड़ा मुजरिम और उस पर फ़ौरन आप गर्मी दिखाए और दूसरे का नहीं। अगर आप इंसाफ करना चाहते तो फिर ज़रा उसका भी हमें नतीजा दिखाए ना, उसकी क्या तहकीकात हुई, क्योंकि वो मुल्क के मुनसिफ मुहतसिब आला से मुतालिक चीज़ है। आपने उनके कालम के मसले की, इंटरव्यू के मसले की तहकीक नहीं की, आपने उसके वीडियो की तहकीक नहीं की, आपने आज तक हमें नहीं बताया कि टीवी पे वो किसने चलाया, क्यों चलाया, और इधर जो है अब आके एक मामले में आप बड़े किसी एक के ऊपर भी वाज़े तौर पे ये जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं डिनाई भी नहीं किया गया, जिन अफराद पे ये इल्ज़ाम लगे उनकी तरफ से, इसलिए वजाहत बहुत ज़रूरी है। रीमा, आप इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा हमें कि अगर मियाँ तारिक के ख़िलाफ़ मुजरिमाना कार्रवाई होती है तो किस नौयत की होगी, और दूसरा ये कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफराद के हवाले से कार्रवाई का कहा जा रहा है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, वो किस नौयत की हो सकती है? अब साहब मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें तो क्लैरिफाई करेंगी हमारी कोर्ट्स इस केस के बाद, क्योंकि हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इतनी इवॉल्व नहीं है इन इश्यूज़ पे। जो हमारा पीका है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का एक्ट आया है रिसेंटली, उस पर भी जूरिस्प्रूडेंस अभी इवॉल्व होनी है, तो उसके तहत भी हो सकती है, पीनल कोड के तहत भी हो सकती है, एक फेयर ट्रायल एक और हमारा कानून है उसके तहत भी हो सकती है। तो इन सबको मिला के हम देखेंगे, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इतनी इवॉल्व नहीं है। तो एग्जैक्टली पाकिस्तानी कानून क्या कहता है कि अगर कोई वीडियो है वो किसी की रजामंदी के बगैर बनाई गई है, क्या वो दिखाई जा सकती है पब्लिक में कि नहीं। कुछ ज्यूरिस्डिक्शंस में अगर एक शख्स वहाँ मौजूद हो और वो जब वीडियो बना रहा हो तो वो दिखा सकता है, उसको माना जाता है कि वो भी वहाँ क्योंकि थे, तो उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखेंगे कि हमारा लॉ किस तरह इंटरप्रेट होता है ऐसे केसेस में, कवानीन के मुताबिक इस पे। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैंने ये साफ़ी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। एक तो हम सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जज साहब जो हैं वो जज कहलाने के काबिल, जो उनका कंडक्ट है पहले दिन से आज तक का, वो नहीं, उनको ऊपर बताना चाहिए था, उनको अपने सुपरवाइजरी जज को बताना चाहिए था। दबाव आए थे तो या कोई रिश्वत की ऑफर हुई थी वो बताना चाहिए था। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जब आप किसी की वीडियो बना लेते हैं, जब आपके पास इखलाकी वीडियो होती है एक किसी की, जब आप धौंस और धांधली के काबिल होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये सारा बहुत सारे वो फ़र्क मिट जाते हैं। लेकिन ये फैसला अदालत में है। दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि यानी जो जज साहब ने झूठ बोला है, एक झूठ पे झूठ यानी बोल के उसकी गवाही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी झूठ बोल चुके हैं तारीखी, और मरियम नवाज साहबा भी झूठ बोल चुकी हैं। तो अब ये झूठों में मुकाबला है और अदालत में फैसला करना है, अदालत में कि झूठों में सच्चा कौन है। कि आला अदलिया के जज, हम किसी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर रहे हैं, उन मुस्लिम लीग के झूठ जज की जगह पे नहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल हुआ है, वो तो हमारे हुक्मरान थे, नहीं हुक्मरान थे। पहली बात नहीं, कंपैरिजन नहीं है। इस वक्त दो पार्टियां, मरियम नवाज साहबा ने ये सुनाई है, वीडियो लेके आई हैं, उससे पहले पता नहीं था, मुझे तो नहीं पता था कि जज साहब की वीडियो है, इनको किसी ने भट्टी साहब खल्त मत ना करें ना, मुस्लिम लीग जो है वो एक तारीखी झूठ बोल चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब झूठ की सजा भुगत रहे हैं, अरशद मलिक साहब ने झूठ बोला किया हो गया। अब तीनों झूठों का मुकाबला अदालत में है। हम उनकी गवाही नहीं मान रहे भट्टी साहब, ये सीरियस मामला है। हम नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं। देखिए, हम उनकी गवाही नहीं मान रहे। ठीक कह रहे हैं कि ये रीमा ने भी कहा, बाबर साहब ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जज का कंडक्ट ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये है, लेकिन जब एक हमारा जिसका मुकदमा है उसके घर गया, मना नहीं कर सकता था कि भाई आप मेरे पास क्या लेने आए हो, जब केस ही खत्म हो गया, अब चलो जाओ। वहां वो सफाइयां दे रहे थे कि चूंकि आपके जो लायर्स थे वो नहीं सही कर सके। अब पहली बात तो ये देखिए, अभी आप अपना खिताब खत्म करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लोग अगर झूठे हैं तो उनका फैसला, वो मेरे और भट्टी साहब के मुस्तकबल का और हमें जेल में डालने या न डालने का फैसला न शायद खाकान अब्बासी कर रहा है, न नवाज शरीफ कर रहा है। वो जज के मनसब पे नहीं बैठे हुए, वो खुद मुल्जिम है, और अदालतों में अगर झूठे साबित होते हैं तो उनको उस तरह सजाएं मिलती हैं। ये लोग जो है इस वक्त सिर्फ ये नहीं कि नवाज शरीफ को, कितने और लोगों के मुस्तकबल का फैसला के इख्तियार, उनकी इज्जत, उनका इख्तियार इस जज के पास था और जजों के पास था। तो एक तो ये कि वो उसको नहीं। दूसरा, हम जो अभी भी मैंने जो ओपिनियन दी वो किसी मरियम नवाज, किसी नवाज शरीफ या उसके बुनियाद पे नहीं दी। हमने कॉमन सेंस के बुनियाद पे जो सवाल उठ रहे थे
वो सवाल हम इल्ज़ामात उठा के रहे हैं। ऊपर। मैंने जी, जी, खुद उस जज साहब के बयानात में जो तजादात है, हम उनकी गवाही की बुनियाद पे जी। किसी जज को अच्छा बुरा नहीं कह रहे। और सवाल उठाना हक है। बिल्कुल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे माजरत के साथ हमारा पूरा पैनल इस सवाल के जवाब में भी बिल्कुल मुत्तफिक ही नजर आया कि मियां तारिक ने अगर किसी की वीडियो बनाई है तो ज़रूर मुजरिमाना कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जज साहब के कंडक्ट के हवाले से जो संगीन इल्ज़ामात और सवालात उठे हैं उस पर ज़रूर मुतमईन करना होगा। ये एक बहुत अहम मामला है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।